नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ आज रही 10टी गुरुत्वपूर्ण खबरटी देखा पूर्व वीडियो को लाइक करी केउं जिल्ला देखुं निश्चिंत गोटे कमेंट करेंगे। ओडिशा रे 2 दिन सरकारी छुट्टी बंद रहिबो स्कूल और कार्यालय। तेबे जुलाई 7 और 8 तारिख रे रथयात्रा पड़ुथिबारु 2 दिन जाक सरकारी छुट्टी घोषणा करछंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। पुरी रे स्वतंत्र समीक्षा बैठक रे मुख्यमंत्री कहिछन जे श्रृंखलित और रथयात्रा परिचालन महाप्रभुक कार्य को जीवनर व्रत भाव ग्रहण करंतु सरकारी अधिकारी माने। ए वर्षर रथयात्रा विरल होइथिबारु एहाकु सफल करिया पई जनसाधारण सहयोग कामना करिसेंती मुख्यमंत्री। रथयात्रा सुरक्षा पई मोट 180 फोर्स प्लाटून मुतयन हे बोली कहिसेंती। रथयात्रा किभଳି सुरुखुरे हेबो से नै विभागीय अधिकारी को निर्देश मते देइसेंती। महाप्रभुଙ୍କ रथयात्रा उत्कल संस्कृति परंपरार निर्देशन रथयात्रा सुपरिचालना जनसाधारण सहयोग लोड़िसेंती मुख्यमंत्री। सर्वनिम्न 3000 टंका को वृद्धि करा जिवो सरकारी भत्ता मंत्री नित्यानंद गंड एने कहिसेंती। विभिन्न वर्गर लोकଙ୍କୁ मिलुଥିବା सरकारी भत्तार परिमाण वृद्धि पाइबो। एही भत्ता सर्वनिम्न 3000 टंका को वृद्धि करा जिवो घोषणा करिसेंती सामाजिक सुरक्षा मंत्री नित्यानंद गंड। वार्धक्य भत्ता विधवा भत्ता दिव्यांग भत्ता को गुरुत्व दिया सूचना देइसेंती। से नहीं प्रस्तुति चली अर्थ विभाग एवं विस्तृत आलोचना पर यह कार्यकारी करा गणशिक्षा तथा सामाजिक सशक्तिकरण नित्यानंद गंड कहते खूब जल्दी यह 500 रु 3000 टंका भत्ता मिलियो बोली कहुଯାଇଛି। आलोचना पर केउं वर्गर भत्ता को केउं वृद्धि कराजिबो केते वृद्धि कराजिबो से नहीं स्पष्ट कराजिबो बोली कहुଯାଇଛି। तेबे निर्वाचन पूर्व बीजेपी भत्ता को वृद्धि करने पई कहिथिला किंतु यह ता पूरण होउछि बोली कहुଯାଇଛି। आसंता 8 जुलाई रे रत्न भंडार खोलिबा सहित अलंकार गणति प्रक्रिया आरंभ हेबो। 20 दिन धरी एही गणति एवं मणति प्रक्रिया चलिबो। एथिपई रत्न भंडार जांच कमिटी अध्यक्ष पक्षरु सुप्रीम कोर्ट रे अवसर प्राप्त विचारपति जस्टिस अर्जित पशायत पुरी रे गस्त करुचंती। आसंता जुलाई 5 तारिख रे जुलाई 27 तारिख पर्यंत पुरी रहिबे। तेबे एहारि भितर रत्न भंडार खोली गणति मणति हेबो कि अन्य कौन अत्याधुनिक ज्ञान कौशल आपणेबे से नहीं स्पष्ट चित्र मिलनी। तेणु जस्टिस पशायत पूर्व रत्न भंडार जांच कमिटी सह आलोचना करते आउ कहिछन जे 20 दिन धरी गणति मणति हेबो। 8 तारिख रे रत्न भंडार खोलियो बोली कुहा जाउची। सूचनायोग्य किछि दिन तले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी घोषणा करथिले जे रत्न भंडार खूब शीघ्र खोलिबो किंतु से तारीख संपर्क रे कोनोसी सूचना देनथिले। आसंता 5 तारिख पर्यंत ओडिशा रे अधिकांश स्थान रे हालुकारू मध्यम धरण वर्षा होई पारे। बुधवार सकाळ सुधा बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा कटक जगतसिंहपुर रे काल बैशाख प्रभाव रे बिजुली घड़घड़ी वर्षा होई पारे बोली कहा जाउची। 6 तारिख बेलू वर्षार परिमाण पुणी बढ़िबो। मयूरभंज केउंझर मालकानगिरी कोरापुट जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा हेबो। आ वर्षा लागी रहिबो 5 रु 7 दिन पर्यंत। मौसुमी समय स्वाभाविक वर्षा 227 मिमी हेबा सहित यह 168 मिमी स्वाभाविक ठारू नियंटिया वर्षा होईची किंतु एबे मालकानगिरी स्वाभाविक ठारू अधिक वर्षा होईची बोली कहा जाउची। आ सेपटे मयूरभंज जिले में नियंटिया वर्षा होईची। तबे 11टी जिले में एबे लगातार वर्षा हेउ बोली कहा जाउची। बीजेडी सरकार बंद कर देइथिबा स्कूल गुडी को खोलिबा को जाउची। बीजेपी सरकार यह खोलुची जोठी पिलामानक दूर स्थान को जीवाकू पड़ुची जो स्थान रे भूल रिपोर्ट जरिया रे स्कूल बंद करा दिया जाइची स्थानीय लोकों दाबी अणदेखा कराइची से सब स्कूल गुडी को एबे खोला जाउची। गणशिक्षा विभाग पक्षरु सचिव निर्देश दैछन्ती रिपोर्ट प्रस्तुत करंतु लोकों दाबी अनुसार केउठी स्कूल बंद होइथिला केउठी स्कूल खोलिबो से नै निष्पत्ति निया जिवो। पिला माने एते दूर को स्कूल को जिबेनी आ पाखरे स्कूल खोलिबो। जो सब स्कूल बंद होगी पड़ा सेगुड़ी खोलियो बोली सूचना दी जाइछि। लक्ष्मी बस को मिलिला नुआ लुक बस रंग सह ना मध्य बदलिला। तेबे बदलिला लक्ष्मी बस रंग। बीजेपी सरकार लक्ष्मी बस को देइचंती न्यू लुक। आउ परिवहन मंत्री लक्ष्मी बस चित्रण रे दलीय गंध बारी हेउतला हेले एबे आरंभ हैला बस सेवा। मो बस बदल मुख्यमंत्री बस सेवा।
ଏବେ ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ବସ୍ ଆଉ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ବସ୍ ସେବା ରହିବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ନାଁରେ କେତେ ବସ୍ ଏବେ ପଡ଼ିଛି। ପାଖାପାଖି 60ରୁ ଅଧିକ ବସ୍ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଥିଲା। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲେ ଯେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ବସ୍ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ଭଳି ପୁଣି ଏବେ ବସ୍ ଚାଲିବ। ଆଉ ବସ୍ର ରଙ୍ଗ ଗେରୁଆ ରଙ୍ଗ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏହାର ନାଁ ହୋଇଯାଇଛି ବସ୍ ସେବା। 4ଟି ବସ୍ ବିଭିନ୍ନ ରୁଟ୍ରେ ଚଳାଚଳ କରୁଛି। ଏବେ 7ଟି ବସ୍ର ରଙ୍ଗ ବଦଳାଇକି ଆହୁରି କିଛି ବସ୍ ବାକି ଅଛି। ତେବେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ନାଁ ବଦଳାଇ ବସ୍ ସେବା ରଖାଯାଇଛି। ୟୁପିରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଘଟଣ। ଦଳା ଚକଟାରେ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ। ତେବେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ହାଥରସରେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ସତ୍ସଙ୍ଗ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଯାହାକି ସାରା ଦେଶକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି। ସତ୍ସଙ୍ଗ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଦଳା ଚକଟା ନେଇ ଅନେକ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ଦଳା ଚକଟାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 27 ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ମିଳିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପେକ୍ଷା ଅନେକ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ପାରିନାହିଁ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ହାଥରସରେ ଭୋଲେ ବାବାଙ୍କ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏହା ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଲୋକେ ବାହାରୁଥିଲେ। ଏତିକି ବେଳେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ କାରଣରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଦଳା ଚକଟା। ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସମ୍ଭବପର ହୋଇନଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଲୋକ ମୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଆହୁରି ଲୋକ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଖୁସି ଖବର, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଫ୍ରି ଲ୍ୟାପଟପ୍। ତେଣୁ ଏବେ ଫ୍ରିରେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ପାଇବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଡିଜିଟାଲ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର କରୁଛନ୍ତି ସରକାର। ଏଣୁ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରୁପ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡିଜିଟାଲ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ରିରେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏଣୁ ସ୍କୁଲ ସ୍ତରରୁ ହିଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଅବଗତ କରାଇବାକୁ ଫ୍ରି ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଯୋଜନା ରଖାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଭଳି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ଅଧିକ ଶିଖିବେ, ସହଜରେ ଶିଖିପାରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଡିଜିଟାଲ ଦୁନିଆରେ ଏହି ଯୁଗରେ ଗୋଟିଏ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଡିଜିଟାଲ ଉପକରଣ ଶିକ୍ଷା ନିହାତି ଦରକାର। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏବେ ଆଶାୟୀମାନେ ଚାକିରି ପାଇବା ସହଯୋଗ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଜଣେ ଛାତ୍ର ଲ୍ୟାପଟପର ସଠିକ୍ ଉପଯୋଗ କରିବ ଏବଂ ତା ପାଖକୁ ଚାକିରି ପାଇବା ପାଇଁ ହେଉଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମୂଳକ ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ଅବସରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏନେଇ ଭାରତରେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ଚାକିରି ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ଦୁନିଆର ମାଧ୍ୟମ ଶିଖିପାରିବେ। କେମିତି ଆଗକୁ ଡିଜିଟାଲ ଦୁନିଆରେ ଆଗକୁ ପାଦ ବଢ଼ାଇବେ ସେ ନେଇ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଦ୍ୱାରା ଶିଖିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏନେଇ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଫ୍ରି ଲ୍ୟାପଟପ୍। ଯେଉଁମାନେ ଦ୍ୱାଦଶ ଶେଷ କରିବା ପରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଦ୍ୱାରା ଏବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଟେକ୍ନିକାଲ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଆଉ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସମୟରେ ଏକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଯୋଜନା ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଛି। ଏହି ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଥିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏବେଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ସାମାଜିକ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ଦୁର୍ବଳ ପରିବାରର ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନା ସାମିଲ ହେବେ। ଏହା ସହିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ମାଗଣା ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଦିଆଯିବ। ଆଉ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାଠୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିବା ପରିବାରର ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ନିଜର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଇ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ନେଇପାରିବେ ବୋଲି ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ନିଟ୍ ପିଜି ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଆସିଛି ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଏବେ ପରୀକ୍ଷାର 2 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପରୀକ୍ଷା ଉପରେ ନଜର ରଖିବେ। ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ଘୋଷଣା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ବୈଠକ ବସିଛି। ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଜାତୀୟ ପରୀକ୍ଷା ବୋର୍ଡର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଫେସର ମିନୁ ବାଜପେୟୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିଟ୍ ପିଜି ପରୀକ୍ଷାର 2 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ପରୀକ୍ଷା ଲିକ୍ ହେବାର କୌଣସି ସୁଯୋଗ ରହିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁଥି ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ଲୁପ୍ ହୋଲ୍ ପାଇଁ ଏବଂ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ଅଛି କି ନାହିଁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଏଜେନ୍ସି ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଞ୍ଚ କରିବ। ପ୍ରତି ବୈଠକରେ ସାଇବର ସେଲ୍ର ଅଧିକାରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବେ। ଆଉ 2024 ଜୁନ୍ 25ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର ଥିଲା ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ନିଟ୍ ପିଜି ପରୀକ୍ଷାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ସହିତ ନୂତନ ତାରିଖ ଜଲ୍ଦି ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ମଦ ପାଇଁ ଉଜୁଡୁଛି ସୁନାର ସଂସାର। ମଦ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କଲେ ମହିଳା। ରାଜ୍ୟ ଗାଁରେ ଛତୁ ଫୁଟିଲା ଭଳି ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲୁଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳା ଏବେ ଉଠିଛନ୍ତି ଯେ ମଦ ବନ୍ଦ ହେଉ।
ସରକାରଙ୍କୁ ଏ ନେଇ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନେ। ଆଉ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବା ପରେ ମଦ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ନୂଆ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ମଦ ବନ୍ଦକୁ ନେଇ ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ମଦ ବନ୍ଦ କଥା ମହିଳାମାନେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ମହିଳାମାନେ ବାହାରକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ମଦ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। କାରଣ ପୁରୁଷମାନେ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବା ସହିତ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବାଡ଼ା, ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରିବା ଏବଂ ବାହାରେ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରିବା ସହିତ କିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମଦ ବନ୍ଦ କଲେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।